So solubility product calculations, how will do? Now calculating solubility product from solubility. A saturated solution magnesium fluoride has a solubility of 1.22 times 10 to the power -3 mole per dm cube. Calculate the solubility product of magnesium fluoride. So এই টাইপের কোশ্চেন থাকলে আমরা কি করব? ম্যাগনেসিয়াম ফ্লোরাইড আগে লিখবো, এটাকে রিভার্সিবল সাইন দিয়ে আমি লিখবো হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম 2+ aqueous প্লাস 2 moles of fluoride ion aqueous, লিখলাম না? আচ্ছা, এখন আমরা কি জানি solubility expression যেটা এখানে বলছে has a solubility of 1.22 into 10 to the -3 mol per dm. solubility productটাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে। আমরা জানি KSP solubility product is equal to magnesium 2+ এর concentration times fluoride ion এর concentration squared, তাই না? any issues এটুকুতে? আচ্ছা, এখন each calculate the concentration of each ion. আমার কি কি দরকার? magnesium 2+ আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা দরকার আর ফ্লোরাইড আয়নের কনসেন্ট্রেশনটা দরকার, তাইলেই তো আমি কি KSP পাই দিতেছি। Agreed? ওরা বলছে a saturated solution of magnesium fluoride has a solubility of 1.22 times 10 to the power -3, right? তাহলে 1 mole magnesium fluoride if dissolves, then 1 mole magnesium 2+ ion and 2 moles of fluoride ion forms, right? Okay, understand? তাহলে magnesium fluoride যদি if it has a solubility of 1.22 into 10 to the power -3 mole per dm cube, তাহলে 1.22 into 10 to the power -3 mole per dm cube magnesium 2+ ion will form, plus but twice of that concentration এর fluoride form. বোঝা যায় কথাটা কি বলতেছি? এটা যদি 1 মোল হয়, এটা 1 মোল বাট এটা 2 মোল না, তাহলে এইটুকু যদি ওর সলিবিলিটি হয়, রাইট? যেমন ধরো ম্যাগনেসিয়াম ফ্লোরাইডের 50% সলিবিলিটি, তাহলে ওর এখানে 0.5 মোল পার ডিএম কিউব, আর এইটা কি 1 মোল পার ডিএম কিউব হবে না? এই যে এটা ফ্লোরাইড আয়ন 2 into 0.5, বোঝা যায় কথাটা? স্কয়ার তো করছি, বাট ইয়েটা হচ্ছে যে ফার্স্টে তো তুমি কনসেন্ট্রেশনটা দেখা লাগবে। concentration will be square, but what is the concentration of fluoride ion? That is the important part, তাই না? magnesium 2+ ion এর যে concentration in the solution, fluoride ion concentration is double. You are squaring the concentration, that is your mathematical part, এটা another thing. But what is the concentration of fluoride? It is twice the concentration of magnesium 2+. So এই যে দেখো, this is the magnesium 2+ এর concentration and this is fluoride এর concentration. So KSP is equal to this. এত বড় করার কিছু নাই আসলে এখানে, তাই না? তাহলে এই যে 7.26 into 10 to the power -9, we have 3 mole per dm cube, তাই না? 3টা mole per dm cube আছে, mole per dm cube and mole per dm cube squared, which is mole cube dm inverse 9. That is the unit of the KSP. So answer is this. খুবই সহজ, তাই না? এত স্টেপ নাই কিন্তু। KSP is equal to magnesium 2+ and fluoride squared. তো magnesium 2+ এর কনসেন্ট্রেশন যেটা হবে সলিবিলিটি থেকে আমি ইজিলি বের করতে পারতেছি। So if the solubility of the salt is 1, then 1 unit of cation and 2 units of 2 into that unit of anion will form, because 1:2 mole ratio. Agreed? বোঝা যায় পারবা? খুব সহজ, কিন্তু এত স্টেপ নাই আসলে, এত কিছু এত বড় দেখাইতেছে, এটা কিন্তু এত বড় না, খুব পিচ্ছি একটা ক্যালকুলেশন। Any question? Calculate the solubility from the solubility product. Calculate the solubility of copper 2 sulfide in mole per dm cube. KSP is given, right? এবার দেখো KSP দেয়া আছে, just opposite calculation, তাই না?
একটু আগে সলিবিলিটি দেওয়া ছিল, এখন সলিবিলিটি প্রোডাক্টের ভ্যালুটা দেওয়া আছে। তাহলে আমরা জানি কপার সালফাইড ইজ বেস ইকুয়েশন, সো দ্য সলিবিলিটি এক্সপ্রেশন উইল বি KSP is equal to copper 2 plus and sulfide squared। এখানে হচ্ছে, এখানে টুইস্টটা এখানে, আমার যত কপার 2 প্লাস এর যে কনসেন্ট্রেশন, সালফাইডের কনসেন্ট্রেশন ইজ সেম, সো KSP is equal to copper 2 plus iron squared অথবা সালফাইড স্কোয়ার্ড। 1:1 মোল রেশিও না, এই যে 1:1, বোঝা যায় এটা, এটুকু। তাহলে KSP এর ভ্যালু হচ্ছে 6.3 into 10 to the negative 36, সো কপার টু স্কোয়ার রুট ওভার নিলে 2.5 into 10 to the negative 18 mole per dm cube. That is the solubility, because 1 mole of the salt will be dissolved to form 1 mole of cation and 1 mole of anion. So cation যেটা, এটার যে মোল, আমার সল্টের মোল সেই 1:1 মোল রেশিও, বোঝা যায় কথাটা? তাইলে কপার 2 প্লাস আয়নের যে কনসেন্ট্রেশন, রাইট, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য সলিবিলিটি অফ দ্য সল্ট। সালফাইড আয়নের কনসেন্ট্রেশন সেই 2.5 into 10 to the negative 18 mole per dm cube. Agreed, Mihir? তাহলে এগুলো করবা। Calculate the solubility product of the following solutions: a saturated aqueous solution of calcium sulfide, cadmium sulfide. Solubility given: a saturated aqueous solution of calcium fluoride containing 0.0168 gram per dm cube CaF2. এটা করতে চাও? ক্যাডমিয়ামের চার্জ দেখো, তুমি বলো। সালফাইড ইজ 2 মাইনাস, তাহলে ক্যাডমিয়াম মাস্ট বি 2 প্লাস। এটা করতে চাও A2 নাকি পারবা? করবা। তাহলে এটাকে 0.0168 গ্রাম পার ডিএম কিউব কে মোল পার ডিএম কিউব করে ফেলো ফার্স্টে। 13A2 প্লিজ ডু। এটাকে আগে মোল পার ডিএম কিউব করো, এক্সপ্রেশনটা লেখো, KSP টা লেখো। ডান? পারছো না? হ্যালো, গ্রাম পার ডিএম কিউব কে মোল পার ডিএম কিউবে কনভার্ট করবা। ও লেভেলসে কনসেন্ট্রেশনের দুইটা ইউনিট ছিল, গ্রাম পার ডিএম কিউব এন্ড মোল পার ডিএম কিউব। ফার্স্ট ডিসকাশনটাই এটা ছিল, মানে ফার্স্ট ক্যালকুলেশনটা এটা ছিল, হাউ টু কনভার্ট মোল পার ডিএম কিউব টু গ্রাম পার ডিএম কিউব। আচ্ছা, ফার্স্টে আমাকে বলো ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইডের ইয়ে কত, আরএফএম কত? 78.1। তাহলে 78.1 গ্রাম is equal to 1 mole, right? Agreed? তাহলে 78.1 গ্রাম যদি আমি একটা ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে নেই,
নিয়ে যদি 1 dm কিউব পর্যন্ত করে সলিউশন বানাই, 1 dm কিউব সলিউশন, তাহলে 78.1 গ্রাম পার dm কিউব is the concentration which is 1 mole per dm কিউব, রাইট অর রং? তাহলে 78.1 গ্রাম পার dm কিউব যদি 1 mole per dm কিউব হয়, তাহলে 0.0168 গ্রাম পার dm কিউব is equal to 78 point 0.0168 divided by 78.1 mole per dm cube. কত? 2.15 times 10 to the power negative 4 এত মোল পার ডিএম কিউব। তাহলে আমার মোল পার ডিএম কিউব হয়ে গেল, আমি ইয়েটা পেয়ে গেলাম, স্যাচুরেটেড অ্যাকোয়াস সলিউশন অফ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড। জি স্যার, ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড তো অ্যাকোয়াস, তো পিপিএসপি তে ওটাও ইনক্লুড করব? জি ফার্স্টে তো আমরা ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন বের করি, তাহলে তো আমরা যে অ্যাকোয়াসটা আছে ওটাও কি পিপিএসপি ইকুয়েশন? কোনটা অ্যাকোয়াস? ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড ইজ সলিড, অ্যাকোয়াস হবে কেন? মানে লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য ইকুয়েশন ইজ সলিড, সবগুলো দেখো এর আগে যেগুলো করছো। Solid calcium fluoride is dissolved in water to form calcium 2 plus iron and 2 moles of fluoride. That is what is happening. তাহলে এই নাম্বারটা খেয়াল রাখো, 2.15 into 10 to the negative 4। তাহলে এটা কিভাবে করবা দেখো, এখানে কত করি, এখানে করি। Calcium fluoride is calcium 2 plus aqueous plus 2 moles of fluoride, AQ and AQ, এটা solid। তাহলে KSP is equal to calcium 2 plus ion concentration and fluoride squared, right? আমরা যেটা বের করলাম এটা কি? কনসেন্ট্রেশন মানে সলিবিলিটি অফ ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড, রাইট? তাহলে ক্যালসিয়াম 2 প্লাস যত, ফ্লোরাইড এটা ডাবল, তাহলে কনসেন্ট্রেশন অফ ক্যালসিয়াম 2 প্লাস ইজ 2.15 ইনটু 10 টু the power negative 4 এইটা। আর এটা হলো 2 ইনটু 2.15 ইনটু 10 টু the power negative 4 ফ্লোরাইড আয়নের কনসেন্ট্রেশন, বোঝা যায়? স্কয়ার, এটা কেএসপি কত? মোল কিউব ডিএম ইনভার্স, বুঝা যায়? ডিএম ইনভার্স 6 কেন? এটা 6 আর ওইটা এখানে একটা ডিএম কিউব আছে, মোল পার ডিএম কিউব ইনটু মোল পার ডিএম কিউব স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু মোল কিউব ডিএম ইনভার্স 9। বাবারে বাবা, এটা x ইনটু x স্কয়ার, তাই না? তাহলে মোল পার ডিএম কিউব কিউব, x ইনটু x স্কয়ার মানে কি x কিউব না? এটা x কিউব। সুইফট, অনেক সুইফট হইতে হবে এই জায়গাগুলোতে, চিন্তা ভাবনা অনেক সুইফট থাকা লাগবে, টাইম খুবই কম। ওকে, এগ্রিড সবাই? 3.98 টাইমস 10 to the negative 11। আর কি? Calculate the solubility in mole per dm cube of zinc sulfide. Calculate the solubility of silver carbonate, Ag2CO3. KSP হচ্ছে 6.3 into 10 to the negative 22। Then take the cube root. Can you see why you should have a cube root butter on your calculator? Cube root লাগবে, এটা পারবা? এই যে এটা এটা করা দরকার 13C। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রাই করো ফার্স্ট।
আমিও ট্রাই করি। তোমরা তোমাদের মতো করো। এই তোমার কপি করি। জি। স্যার কি একটা কনসেন্ট্রেশন এক্সট্রা কনসেন্ট্রেশন হুম, সলিবিলিটি চাইছে। একটা ক্লাস আর কার্বন এই সিলভার কার্বনেটের সলিবিলিটি। ডাইঅক্সাইড পুরোটা কি? 1.8 1.85 into 10 to the power minus আচ্ছা দেখি বাকিদের কি আসে। কেএসপি দেয়া আছে কিন্তু, উল্টা পাল্টা করো না। মিহির এটা করছো? 1.84 10 to the power এইবার minus -4। 1.16। সেম করছো, সেম জিনিস করছো। হ্যাঁ, √6.3 into 10⁻⁻12, মানে কিউব রুট, কিউবিক রুট না, কারণ এটা তো এক্স কিউব, মানে সবগুলা। তাহলে ডিফারেন্ট আসে কিভাবে? ক্যালকুলেটর কোনটা ভুল বলো? দেখি, বলো। নাবেলা জাহরা কি আসে বলো? হ্যাঁ, দাঁড়াও দাঁড়াও, ওইটা লেখাটা পরে দেখো, আগে আমরা বুঝানি, ওদেরটা পরে, ওদের টিপস পরে নিতেছি। হুম। আহ 2 ইন্টু 280 প্লাস হোল স্কয়ার। মানে রাইট, এখানে আমরা একটা জায়গা ভুল করছি। এটা হচ্ছে জিনিসটা এরকম আসা দরকার ছিল, এখানে ভুল করছি। মানে আমরা ধরো যদি কেএসপি ইজ ইকুয়াল টু, ইয়েটাকে যদি আমরা এখানে যদি এটাকে এক্স মল ধরে নেই, তাহলে এটা 2x, এটা এক্স, তাই না? তাহলে 2x স্কোয়ার
ইন্টু এটা কার্বনেট হচ্ছে এক্স, তাহলে কত আসে 4x³ এই যে এইটা হচ্ছে ডিসকাশন। বোঝা যায় নাকি? যদি x মোল অফ সিলভার কার্বনেট যদি ডিসোসিয়েট হয় 2x moles of silver ion and x moles of carbonate ion will form, তাহলে ultimately KSP will be 4x³। এখানে ভুল হয়েছে কিন্তু। গুড। তাহলে x³ is equal to KSP divided by 4, রাইট? এখন এটা রুট নিই, √³ x হলো √√³ KSP divided by 4, that is the answer। দেখো বুঝো নাকি? এটা খুব ভালো করে করো, না এই জিনিস দিলে ধরা খায় যাবে। দেখলা তো আমি কিন্তু ধরা খাই গেছি, মানে একটু জায়গা খেয়াল করি নাই, ধরা খাই গেছি। আজকে বোঝা যায় এই যে এইটুকু জায়গা আগে বুঝবো ভালো করে। ধরে নিলাম এইটা হচ্ছে এক্স মোল পার ডিএম কিউ, তাহলে এটা 2x মোল পার ডিএম কিউ, এটা x মোল পার ডিএম কিউ, 2:1 মোল রেশিও। তাহলে আমি যদি ভ্যালুগুলো বসাই দিই তাহলে 4x³ এক্স করে করাই বেটার। আদারওয়াইজ যে তুমি এখানে লিখবা 2 × কার্বনেট স্কোয়ার, মানে 2 × কার্বনেট কিউব, তাহলে কার্বনেট ধরলে জিনিসটা একটু বড় হয়ে যায়। এক্স করে নাও তাহলে সুবিধা। রাবেলা, আদ্রিটি, জাহরা। আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার। ও বুঝেছি। রাবেলা আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ রাবেলা, রাবেলা কথা একদম কম বলে। আচ্ছা এটা অ্যান্সারটা কত বলো তো? ইন্টু 10⁻⁻4 ইউনিট কি? মল কিউব সিলভার কার্বনেট সলিবিলিটি। কেন? আমরা তো সিলভার কার্বনেটের সলিবিলিটি চাইছি। ক্যালকুলেট দ্য সলিবিলিটি অফ সিলভার কার্বনেট, এটার ইউনিটটা সেমই থাকবে। সলিবিলিটির ইউনিটই হচ্ছে মোল পার ডিএম কিউ, ইজ জাস্ট দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ সিলভার কার্বনেট অ্যাজ এ হোল। আমরা তো ইন্ডিভিজুয়াল আয়নসের সলিবিলিটি বের করি নাই, বুঝছো? সলিবিলিটি বললে সবসময় এটা মোল পার ডিএম কিউ। আর যদি তোমাকে কেএসপি এর ভ্যালু বলতে বের করতে বলে, দ্যাট ভ্যারিজ ফ্রম ইকুয়েশন টু ইকুয়েশন। হাউ মেনি সলিবিলিটি মানে কি, আমি লাস্ট ক্লাসে বলছি, হাউ মেনি মোলস অফ আ পার্টিকুলার সল্ট উইল বি ডিজলভড, হ্যাঁ, পার ডিএম কিউ অফ সলভেন্ট। নট পার ডিএম কিউ অফ সলভেন্ট, এটা কথাটা কিন্তু ভুল, কিন্তু পার ডিএম কিউ অফ সলভেন্ট। মানে যেমন আমরা এটা ও লেভেলসে বলছি, তোমাদের যদি খেয়াল থাকে, এটা ধরো একটা 1 লিটার মানে 1 ডিএম কিউ ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক, you are putting some salt in it, then you are adding some solvent or water to dissolve it. First dissolve it, then add water up to the bottom part of the meniscus। এই তো ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে আমরা সলিউশন বানাই। তাইলে এই 1 ডিএম কিউ ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কে কি শুধু 1 ডিএম কিউ সলভেন্ট আছে? না, সলিউট প্লাস 1 ডিএম কিউ অফ সলভেন্ট, তাই না? তার মানে ডেফিনেটলি সলভেন্টটা 1 ডিএম কিউ এর চেয়ে কম আছে। তাসনিয়া এদিকে তাকাও, আমার কথাটা বুঝছো কি বলছি? হ্যাঁ, ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের এটা হচ্ছে মেনিসকাস। আমি ফার্স্টে সল্ট দিছি,
First I have added salt, then I have added some water in order to dissolve the salt, right? Then after dissolving I am adding up to the bottom part of the main space. তাহলে আমি যে সলভেন্টটা অ্যাড করছি ওটা তো সলভেন্ট প্লাস সলিউট, তার মানে সলভেন্টটা তো পুরো 1 ডিএম কিউব নাই, আমরা বলতেছি 1 ডিএম কিউব অফ সলিউশন, নট 1 ডিএম কিউব অফ সলভেন্ট। এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বোঝা লাগবে। তাহলে এখানে যেটা বলতেছি আমরা 1.16 into 10 to the power negative 4 mole per dm cube, এটা মানে কি in this 1 dm cube of solution we have 1.16 into 10 to the power negative 4 mole silver carbonate salt present, সলিউট হচ্ছে ওগুলো, ঠিক আছে? বোঝা যায়? predicting precipitation দেখো ব্যারিয়াম কার্বনেট প্রেসিপিটেট ফর্ম করবে অর করবে না, এটা বুঝবো কেমন? বা কতটুকুর বেশি হইলে প্রেসিপিটেট ফর্ম করবে? যেমন ধরো সোডিয়াম ক্লোরাইডের সলিবিলিটি হচ্ছে 36 গ্রাম পার 100 গ্রাম অফ ওয়াটার। তাহলে যদি 36 গ্রামের চেয়ে বেশি দেই at 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড at room temperature 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যদি 36 গ্রামের চেয়ে 1 গ্রাম বেশি দিই তাহলে 1 গ্রাম প্রেসিপিটেট করবে। ক্লিয়ার? তাহলে আমি যদি সলিবিলিটিটাকে ক্যালকুলেট করতে পারি, দেন আফটার মানে সলিবিলিটিটা যত at 25 ডিগ্রি, ওইটার পরে এডিশনাল যে ম্যাসটা ওইটা হচ্ছে প্রেসিপিটেটেড হবে। বোঝা যায়? We can use the solubility product to predict whether precipitation will occur when two solutions are mixed together. For example, we will get precipitate when we mix a solution of barium chloride with a very dilute solution of sodium carbonate, making insoluble salt. Barium 2 plus is the cation and carbonate is the anion. If they stick together, then there will be an insoluble salt. Both barium chloride and sodium carbonate are soluble salts, but barium carbonate is relatively insoluble. এখন দেখছো এই যে relatively insoluble এই টার্মটা ইউজ করতেছে, relative. We must consider the equilibria for the insoluble salt dissolved in water. So barium carbonate solid, barium 2 plus and carbonate ion, এটা আমরা দেখলাম। The solubility product is given by Ksp is equal to barium 2 plus and carbonate, which is 5.5 into 10 to the power negative 10 whole square divided by 6. If barium carbonate is greater, if the multiplication of barium 2 plus and carbonate ion is greater than 5.5 into 10 to the power negative 10, মানে ওর solubility product এর যে যদি greater হয় এটার multiplication, then a precipitate will form. মানে you are giving concentration of barium 2 plus and carbonate ion which is more than 5.5 into 10 to the power negative 10. মানে solubility product এর যে ইয়েটা ভ্যালুটা ওইটার চেয়ে যদি বেশি হয়ে যায়, গ্রেটার হয়ে যায় এটার মাল্টিপ্লিকেশন, দেন প্রেসিপিটেট উইল ফর্ম। ইফ ব্যারিয়াম কার্বনেট এটার হচ্ছে লেস দেন যদি হয় তাহলে নো প্রেসিপিটেট উইল ফর্ম। সি ওয়ার্কের এক্সাম্পল নাই, এটা আগেই করছি। বোঝা যায় এটু? হ্যাঁ, তাহলে solubility product is the benchmark. KSP is the benchmark. KSP, if KSP is less than the barium to মানে cation and anion এর যে ইকুয়েশন, এটা থেকে যদি KSP টা লেস হয় দেন তোমার precipitate should form, ঠিক আছে? precipitate should form. আর যদি গ্রেটার হয়, KSP ভ্যালুটা গ্রেটার but the concentration at which barium 2 plus and carbonate ion is present is less, then definitely তুমি precipitate দেখবা না। যদি অনেক কনসেন্ট্রেশন থাকে barium 2 plus and carbonate ion, you know you have your water has less capacity to consume those or to make those ions soluble, less capacity. তার মানে তুমি কনসেন্ট্রেশন বেশি দিলে স্বাভাবিকভাবেই তোমার precipitate হবে, সবকিছু ডিসলভ হবে। এগ্রিড? আলিশা বোঝা যায়? ক্লিয়ারলি বোঝা যায়? দেখো ইম্পর্টেন্ট, এটা পড়ে নিবা। কমন আয়ন ইফেক্ট, কমন আয়ন ইফেক্ট সহজ জিনিস, একদম ইজিলি বুঝবা। ঠান্ডা লাগছে,
Common ion effect, the term is self-explanatory. Common ion effect is the reduction in the solubility of a dissolved salt achieved by adding a solution of a compound that has an ion in common with the dissolved salt. দেখো figure 21.7. This often results in precipitation. আচ্ছা বুঝছি। এটা কি? The shell of something is composed mainly of calcium carbonate. এটা কি জিনিস চিনো তোমরা? দেখছো নাকি এটা কমন? চিংড়ি মাছের মতো তাই না? আহ কি একটা অবস্থা দেখছো? The shell of this কি হবে pronunciation এটা? Nautilus. The shell of this nautilus is composed mainly of calcium carbonate. The nautilus adjust conditions, so shell material is formed when the concentration of calcium and carbonate ion is in water high enough to precipitate calcium carbonate. কি একটা অবস্থা দেখছো? আমরা কমন আয়ন ইফেক্ট বা সলিবিলিটি প্রোডাক্ট করে যেটা বুঝতেছি, হ্যাঁ, স্পিসিস হ্যাজ দ্য অ্যাওয়ারনেস সলিবিলিটি প্রোডাক্ট কাজে লাগানো, দেখছো? সো এটা ইট রিফ্লেক্টস মেনি থিংস, বুঝছো? অ্যাটম আর মলিকিউলের মধ্যে কনসিয়াসনেস কোত্থেকে আসবে? দিস ওয়ান ইজ নাথিং বাট অ্যাটমস, তাই না? প্রোটনস, ইলেকট্রনস এন্ড নিউট্রনস। কনসিয়াসনেসটা কোত্থেকে আসলো? এক্সপ্লেনেশন নাই। এইথিজম হচ্ছে এখানে মরে যাবে, এখানে কিছু বলার নেই। কনসিয়াসনেস, লাইফ। আচ্ছা, will a precipitate form if we mix equal volumes of solutions of this and this? দেখো এখানে কমন আয়ন আছে, আছে নাকি নাই? ও না, এটা তো এটা তো প্রেসিপিটেবল ফর্ম, মানে এটা হলো কমন আয়ন ইফেক্ট এখনো আসে নাই। এটা হচ্ছে জাস্ট আগের যেটা ডিসকাস করলাম, কার্বনেট আয়ন 1.11 into 10⁻⁻4 mole per dm cube of sodium carbonate and 5 into 10⁻⁵ mole per dm cube barium chloride। তাহলে এই দুইটাকে যদি করি আমরা, তাহলে দেখবো কার্বনেট আয়ন আছে আমাদের 5 into 10⁻⁵ mole per dm cube, right? And barium 2 plus is 2.5 into 10⁻⁵ mole per dm cube। বুঝা যায় এটা নাকি? কার্বনেট আয়ন ব্যারিয়াম সোডিয়াম কার্বনেট ভুল লিখছে নাকি? আচ্ছা, এইটা সোডিয়াম কার্বনেট। তো সোডিয়াম কার্বনেট হচ্ছে will a precipitate form if we mix equal volumes of solutions of 1 into 10⁻⁻4 mole per dm cube। এটা যদি 1 into 10⁻⁻4 mole per dm cube নেই, তাহলে সোডিয়াম আয়ন হচ্ছে 2 into 10⁻⁻4 আর কার্বনেট হচ্ছে 1 into 10⁻⁻4। এটা তো 1 into 10⁻⁻4 হওয়া উচিত। আর ব্যারিয়াম 2 প্লাস, ব্যারিয়াম 2 প্লাস লিখতেছে 2.5 into 10⁻⁵। ঠিক আছে, এটা খুব ছোট করে লিখে দিছে, বাট এটার এক্সপ্লেনেশনটা কিন্তু এত এত ছোট না, এত ছোট এটার এক্সপ্লেনেশন। নো, ইকুয়াল ভলিউমস অফ সলিউশনস, তাই না? দেখছো কি অবস্থা, বাজে জিনিস। আচ্ছা, ফার্স্ট আমরা কার্বনেটটা বের করি।
carbonated concentration. Carbonated concentration before adding the solution is 1 into 10 to the negative 4 mole per dm cube. Agreed? Before adding the solution. হ্যাঁ, এটার মধ্যে আমার আছে, এই যে এটার মধ্যে শুধু কি আছে, সোডিয়াম কার্বনেট, এখনো অ্যাড করি নেই। এখন আমার কার্বনেটের কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 1 into 10 to the negative 4 মোল পার ডিএম কিউব। ঠিক আছে, এটুকু বুঝছি, এটা রাখো। এবার ব্যারিয়াম ক্লোরাইড। ব্যারিয়াম ক্লোরাইড আমার দরকার হচ্ছে ব্যারিয়াম 2 প্লাস আয়ন। এটার কনসেন্ট্রেশন কত? 5 into 10 to the negative 5 মোল পার ডিএম কিউব। এটা আরেকটা বোতলের মধ্যে আছে, দুইটা বোতলে, এখনো কিছুই মিক্স করি নেই। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার ধরো ইকুয়াল ভলিউম মানে কি, এইটা ধরো এখানে লিখলাম মোল পার ডিএম কিউব, এত মোল পার ডিএম কিউব, দুইটাই আমি ধরে নিলাম যে 1 ডিএম কিউব করে সলিউশন আছে, তাই না? তাহলে কার্বনেট আর ব্যারিয়াম 2 প্লাস এটাকে যখনই আমি অ্যাড করতেছি